दशम श्रेणीर विज्ञान जो भौतिक विज्ञान बही रही फिजिकल साइंस अध्याय धातु अधातु मेटाल्स एंड नॉन मेटाल्स कौन ना जहाँ सब प्रश्न अच्छी अभ्यास कार्य ये प्रश्न उत्तर आम आलोचना करिया। तुम जो मैंने दशम श्रेणी पिला अच्छ भिडियो देखुच शेष जाए देख चैनल को सब्सक्राइब कर रख लाइक कर शेयर कर। तो पे तुम आउ सब साहित्य इतिहास भूगोल राजनीति विज्ञान इंग्राजी संस्कृत सब विषय तुम सब विषय प्रत्येकटी जो चैप्टर सब रही आम आलोचना करुचु प्रश्न उत्तर ताको तुम प्लेलिस्ट को जाई देखी पार। तो चल आलोचना करवा तुम दशम श्रेणी तृतीय अध्याय फिजिकल साइंस तृतीय अध्याय भौतिक विज्ञान तृतीय अध्याय जो रही धातु अधातु तार प्रश्न उत्तर तार सब उत्तर आम आलोचना करवा। जहाँ सब प्रश्न रही से सब उत्तर आलोचना करा। तो चलो देखिए कौन सब प्रश्न अच्छी। तो पे देख तुम प्रश्नावली आसीगला। एक नंबर कही निम्नलिखित क्यों जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया करे कही निम्नलिखित क्यों जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया करे। सोडियम क्लोराइड द्रवण एवं तंबा धातु मैग्नेशियम क्लोराइड द्रवण एवं एल्युमिनियम धातु फेरस सल्फेट द्रवण एवं सिल्वर धातु सिल्वर नाइट्रेट द्रवण एवं तंबा धातु। तो पे मैंने एक नंबर सठिक उत्तर कौन हम ना तुम ऑप्शन डीटा हम कौटा सिल्वर नाइट्रेट द्रवण एवं तंबा धातु। तुमर ऑप्शन डीटा हम कौन सठिक उत्तर एक नंबर। से भली दुई नंबर कही निम्नलिखित क्यों प्रणाली लुहा तावा को कलंकी निरोध पर विनियोग करहब। क्यों प्रणाली पिला ग्रीज प्रयोग द्वारा रंग प्रलेप द्वारा जिंकर आवरण प्रयोग द्वारा उपरोक्त समस्त प्रणाली द्वारा। तार सठिक उत्तर पिला तुम हम ऑप्शन सी कोड़ा जिंक आवरण प्रयोग द्वारा। तापर आम 3 नंबर प्रश्न पिला देखिबा। तीन नंबर प्रश्न पिला तुम आसीगला गोटे मौलिक अम्लजान सह प्रतिक्रिया करी गोटे उच्च गलनांक विशिष्ट यौगिक सृष्टि करे यह जल में द्रवणीय निम्न उत्तर उक्त मौलिकटी को बाछ। से कौन प्रश्न कही गोटे मौलिक अम्लजान सह प्रतिक्रिया करी गोटे उच्च गलनांक विशिष्ट यौगिक सृष्टि करे यह जल में द्रवणीय निम्न उत्तर उक्त मौलिकटी बाछ। ऑप्शन अच्छी कैल्शियम कार्बन सिलिकॉन आयरन। तो 3 नंबर प्रश्न पे सठिक उत्तर हम तुम ऑप्शन ए कैल्शियम। तापर 4 नंबर कही खाद्य डब्बा गुड़िक जिंक द्वारा प्रलेप न हो टीण होता है कारण कौन ना जिंक टीण ठार अधिक मूल्यवान कि जिंक टीण ठार उच्च गलनांक विशिष्ट कि जिंक टीण ठार अधिक प्रतिक्रियाशील कि जिंक टीण ठार कम प्रतिक्रियाशील। तो 4टी ऑप्शन मध्य हम सठिक उत्तर देखा। तो 4 नंबर तुम सठिक उत्तर हम सी जिंक टीण ठार अधिक प्रतिक्रियाशील। तो पे आम 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर प्रश्न उत्तर आलोचना कले। तापर 5 नंबर तुम ये 5 नंबर कही तुम गोटे हाथुड़ी गोटे बैटेरी गोटे बल्ब तार एवं गोटे स्विच दी जाए से कही प्रश्न पचार जाए धातु एवं अधातुर नमूना को चिन्हट करने एगुड़ी किपर व्यवहार कर कही परीक्षा उपयुक्त निर्णय कर धातु एवं अधातु मध्य पार्थक्य दर्शाओ। तो चलो पिला 5 नंबर प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। तो पिला बर्तमान आम 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर सीरियल सब प्रश्न उत्तर देखा। तो 5 नंबर प्रश्न देखा उत्तर कौन हम। तो 5 नंबर प्रश्न पिला तुम गोटे हाथुड़ी गोटे बैटेरी गोटे बल्ब तार और गोटे स्विच दि जाए प्रश्न ये पचारा धातु और अधातुर नमूना चिन्हट करने एगुड़ी किपर व्यवहार कर। द्वितीय प्रश्न ये कही यही परीक्षा उपयुक्त निर्णय कर धातु और अधातु मध्य पार्थक्य दर्शा जोड़े तुम बहर 5 नंबर प्रश्न। तो आम उत्तर एमती करवा देख पिला माने तुम उदाहरण नहीं पार ये गोटे बल्ब ये गोटे स्विच ये बैटेरी देख उत्तर केमती लिख एमती चित्र करी लिख पिलाए कि बैटेरी बल्ब तार और स्विच को नहीं चित्र प्रदर्शित होगा भली
ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉ। ଏଇଭଳି ପରିପଥ କରାଯାଉ। ପରିପଥର ଏ ଓ ବି ପ୍ରାନ୍ତରେ ନମୁନାକୁ ଲଗାଇ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କଲେ ଯଦି ବଲ୍ବ ଜଳିବ ତେବେ ନମୁନାଟି ଧାତୁ। ତ ଯଦି ବଲ୍ବ ଜଳିବ ନମୁନାଟି ଧାତୁ, ନଚେତ ଅଧାତୁ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ବିରେ, ପ୍ରଦତ୍ତ ନମୁନାକୁ ହାତୁଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଟିଲେ ଯଦି ତାହା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ପତଳା ଚଦରରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତେବେ ତାହା ଧାତୁ। ଯଦି ନମୁନାଟି ଭାଙ୍ଗି ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ତାହା ଅଧାତୁ। ଏମିତି ଲେଖିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ, କହିଥିଲା ସେ ଧାତୁ ଅଧାତୁ ଭିତରେ କ'ଣ ଏଠି ପଚାରିଛି ଯେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିବା ଏଇଠି, ଦେଖ ପିଲାଏ ଏମିତି ଲେଖିବ କି ଧାତୁର ନମନୀୟ ଗୁଣ ଅଛି, ଅଧାତୁର ନମନୀୟ ଗୁଣ ନାହିଁ। ଧାତୁ ଶକ୍ତ, ଅଧାତୁ ଶକ୍ତ ନୁହେଁ। ଧାତୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବହନ କରେ, ଅଧାତୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବହନ କରେ ନାହିଁ। ଇଏ ଥିଲା ତୁମ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ତ ପିଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ତୁମେ ଚିତ୍ରଟି କରି ଦର୍ଶେଇବ। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। 6 ନମ୍ବର କହିଛି ଏମ୍ପୋଟେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ଏହି ଅକ୍ସାଇଡ୍ର 2ଟି ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ତ ପିଲା ଉତ୍ତର ଲେଖିବ କି ଯେଉଁ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଉଭୟ ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାର ସହ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଲବଣ ଓ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାହାକୁ ଉଭୟ ଧର୍ମୀ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ବା ଏମ୍ପୋଟେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କହନ୍ତି। ଜିଙ୍କ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ବା ZnO ଓ ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ବା Al2O3 ଦୁଇଟି ଏମ୍ପୋଟେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍। ଯେମିତିକି ଏଠି ସେ କହିଛି ଉଦାହରଣ ଦେବା ପାଇଁ, ତ ଏଠି ତାକୁ ଦେଖେଇଛି। ଏଇଟା ଏଠି ତୁମକୁ ସେଇଟା ଉଦାହରଣ ଦେଖେଇଛି କି ZnO + 2HCl which gives ZnCl2 + H2O, Zn + 2NaOH which gives Na2 ZnO + H2O, L2O3 + 6HCl which gives 2LCl3 + 3H2O, L2O3 + 2NaOH which gives 2NaAlO2 + H2O। ସେ କ'ଣ କହିଛି ଯେ এই ଅକ୍ସାଇଡ୍ର এই ଯେଉଁ ଏମ୍ପୋଟେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ର ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଏଠି କୁହାଗଲା କି ଜିଙ୍କ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଓ ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଦୁଇଟି ଏମ୍ପୋଟେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍। ତାପରେ ତୁମ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ବହିରେ ପିଲାଏ, ଦେଖିବା ଆମେ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମ ବହିରେ କ'ଣ ଥିଲା ଯେ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଦୁଇଟି ଧାତୁର ନାମ ଦର୍ଶାଅ ଯାହାକି ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ଲଘୁ ଅମ୍ଳରୁ ବିସ୍ଥାପନ କରେ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଧାତୁର ନାମ ଦର୍ଶାଅ ଯାହା ଏପରି କରେ ନାହିଁ। ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ସକ୍ରିୟତା ଅନୁକ୍ରମରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଉପରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ନେଲେ ତାହା ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ବିସ୍ଥାପନ କରିବ। ଲଘୁ ଅମ୍ଳରୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଓ ଆଲୁମିନିୟମକୁ ବିସ୍ଥାପନ କରିବ। ସେହିଭଳି କପର ଓ ସିଲଭର ଲଘୁ ଅମ୍ଳକୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ବିସ୍ଥାପନ କରେ ନାହିଁ। ଏତିକି ଲେଖିବ ଉତ୍ତର। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଶୋଧନ ଗୋଟିଏ ଧାତୁ M ପାଇଁ ଏନୋଡ୍, କ୍ୟାଥୋଡ୍ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଶ୍ଳେଷ୍ୟ ରୂପେ କାହାକୁ ନିଆଯିବ। ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଅଶୋଧିତ ଧାତୁ M କୁ ଏନୋଡ୍ ରୂପେ, ବିଶୁଦ୍ଧ ଧାତୁ M କୁ କ୍ୟାଥୋଡ୍ ରୂପେ ଏବଂ ଧାତୁ M କୁ ଲବଣ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଶ୍ଳେଷ୍ୟ ରୂପେ ନିଆଯିବ। ଏ ଥିଲା 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ତୁମ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ବହିର, ଦେଖିବ କି କ'ଣ ଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଣେ ଚେପ୍ଟା ଚାମଚରେ ସଲଫର ପାଉଡର ନେଇ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ନାଳକୁ ଓଲଟାଇ ବାହାରୁଥିବା ଗ୍ୟାସକୁ ସଂଗ୍ରହ କଲା। ଯେମିତିକି ଚିତ୍ରରେ ଏଠି ଦର୍ଶା ହେଇଛି। ଗ୍ୟାସର କ୍ରିୟାଶୀଳତା। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି କି ଶୁଷ୍କ ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଏକ ସମତୁଲ ସମୀକରଣ ଲେଖ। ଏଇଠି ସମତୁଲ ସମୀକରଣ ଲେଖିପାରିବ S+O2 which gives SO2, SO2 + H2 which gives H2SO3 ବା ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏବଂ ସଲଫର। ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ତୁମ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ବହିରେ କି ଲୁହାର କଳଙ୍କି ନିରୋଧ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଉପାୟ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଗାଲଭାଇଜିଂ ବା ଜିଙ୍କ୍ ଲେପନ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜିଙ୍କର ଏକ ପତଳା ସ୍ତରର ଆଚ୍ଛାଦନ ଦ୍ୱାରା ଲୁହାର କଳଙ୍କି ନିରୋଧନ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ଲେପନ, ଲୌହ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ରଙ୍ଗ। ତାପରେ ତୁମ ବହିରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି 12 ନମ୍ବର ଅଛି କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ଦେଇଛି 12 ନମ୍ବରର ଏ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଗହଣା ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଗହଣା ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଉତ୍ତର କାରଣ କ'ଣ ନା ପ୍ଲାଟିନମ୍ ସୁନା ରୂପା ହୁଏ। ତାପରେ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ଦେଇଛି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ତେଲ ଭିତରେ ସୋଡ଼ିୟମ୍, ପୋଟାସିୟମକୁ ଓ ଲିଥିୟମକୁ ରଖାଯାଏ। ଉତ୍ତର ହେଇଛି ଯଦିଓ ଆଲୁମିନିୟମ ଏକ ଉଚ୍ଚ କ୍ରିୟାଶୀଳ ମୌଳିକ ତଥାପି ଏହାକୁ ରନ୍ଧନ ବାସନ କୁସନ ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାର କାରଣ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା, ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଆଲୁମିନିୟମ କ୍ଷୟରୋଧୀ ଓ ତାପର ସୁପରିବାହୀ। ଏହାର ପୃଷ୍ଠଦେଶ ଅକ୍ସାଇଡର ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାହୀନ ସୃଷ୍ଟି କରେ
এই ଅକ୍ସାଇଡ଼ର ଆସ୍ତରଣ ଧାତୁକୁ ସଂକ୍ଷାରଣରୁ ରକ୍ଷା କରେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ରନ୍ଧନ ବାସନକୁସନ ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାପରେ ତୁମର ଡି କାରଣ ଦର୍ଶାରେ ଥିଲା ତୁମର 12 ନମ୍ବର ଡି କି ଧାତୁ ନିଷ୍କାସନ ପ୍ରଣାଳୀରେ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଓ ସଲ୍ଫ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ତୁମର 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର ଏମିତି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆସିକି 12 ନମ୍ବରର ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମ ବହିରେ ରହିଛି କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ABCD, ୟାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କଲେ। ତାପରେ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। 13, 14, 15, 16 ଆଉ 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଏଇ 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହାର ଉତ୍ତର। 13 କହିଛି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିଥିବ ମଳିନ ପଡ଼ିଥିବା ତମ୍ବା ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ ତେନ୍ତୁଳି ରସ ଦ୍ୱାରା ସଫା କରାଯାଏ। କାହିଁକି ଏହି ଖଟା ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସଫା କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ବୁଝାଅ। ତ ଚାଲ ଏହାର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପିଲେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ କି ମଳିନ ପଡ଼ିଥିବା ତମ୍ବା ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କପର କାର୍ବୋନେଟ୍ର ଏକ ସ୍ତର ଥାଏ। କପର କାର୍ବୋନେଟ୍ ଖଟା ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ଥିବା ଦୁର୍ବଳ ଅମ୍ଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଖଟା ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସଫା କରାଯାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ତମ୍ବା ପାତ୍ର ସହ ଅମ୍ଳ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ନାହିଁ। ଏତିକି ଲେଖିବ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ତୁମ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲା ତୁମ ବହିରେ କ'ଣ ଥିଲା କି ଧାତୁ ଏବଂ ଅଧାତୁ ମଧ୍ୟରେ ଆୟନରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ସାଧାରଣତଃ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ଼ କ୍ଷାରୀୟ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଅମ୍ଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଲବଣ ଜଳ ଯୌଗିକ ତିଆରି କରେ, କିନ୍ତୁ ଅଧାତୁ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଧାତୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୌଗିକ ତିଆରି କରେ, କିନ୍ତୁ ଧାତୁ ଅଧାତୁ ଉଭୟ ସହିତ ଅଧାତୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ବିଭିନ୍ନ ଯୌଗିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଭି ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ବିଜାରକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଉଦାହରଣ ସୋଡ଼ିୟମ ଆଲୁମିନିୟମ, କିନ୍ତୁ ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଜାରକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଉଦାହରଣ କ୍ଲୋରିନ୍। ଏତିକି ହେଲା 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ପିଲାଏ। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମ ବହିର ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଦୁଆର ବୋଲି ନିଜକୁ ବଣିଆ ବୋଲି କହିଲା। ସେ ପୁରୁଣା ଏବଂ ମାନ୍ଦା ସୁନା ଅଳଙ୍କାରକୁ ନୂତନ କରିଦେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା। ନିଃସନ୍ଦେହ କଲା। ଯେଉଁ ଦ୍ରବଣଟି ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ତାକୁ ତୁମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ କି? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଉକ୍ତ ଦ୍ରବଣର ନାମ ଆକ୍ୱାରେଜିଆ ବା ଅମ୍ଳରାଜ। ସଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗାଢ଼ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏବଂ ଗାଢ଼ ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍, ଯାହାର ଅନୁପାତ ହେଉଛି 3:1:3:1 ମିଶ୍ରଣ। ଏହି ଦୁଇ ଅମ୍ଳ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ସୁନାକୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ମିଶ୍ରଣ ସୁନାକୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିପାରେ। ତ ଅମ୍ଳରାଜରେ ଏକ ଯୋଡ଼ା ଚୁଡ଼ିକୁ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ସୁନା ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଗଲା, ଫଳରେ ଓଜନ କମିଗଲା। ଏତିକି ଲେଖିବ ଉତ୍ତର। 16 ନମ୍ବର ଗରମ ପାଣି ଟାଙ୍କି ପାଇଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତମ୍ବା କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ତ ଗରମ ପାଣି ଟାଙ୍କି ପାଇଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତମ୍ବା କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଷ୍ଟିଲ୍ ଲୁହାରେ ତିଆରି, ଯାହାକି ଗରମ ପାଣିର ବାମ୍ଫ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ, କିନ୍ତୁ କପର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ତାର ଏଠି ସମୀକରଣଟା ଦେଖାଯାଇଛି। ତ ପିଲା ଏତିକି ହିଁ ତୁମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବ କି ଷ୍ଟିଲ୍ ତୁଳନାରେ ତମ୍ବାର ଗଳନାଙ୍କ ଅତି ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ତମ୍ବା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ତାପ ସୁପରିବାହୀ, ତେଣୁ ଗରମ ପାଣି ଟାଙ୍କି ପାଇଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତମ୍ବା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ତୁମର 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ବା ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବହିର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଧାତୁ ଅଧାତୁର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଆଶା କରୁଛୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ସବୁ ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଛି, ତାକୁ ତୁମେ ଯାଇ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଦେଖିପାରିବ। ତୁମ ସାହିତ୍ୟ, ଇଂରାଜୀ, ଇତିହାସ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ, ଭୂଗୋଳ, ଅର୍ଥନୀତି, ସଂସ୍କୃତ ସବୁ ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ତ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍